بس ایک دن اللہ نے معجزے سے اپنے نبی عزیر کو ان کی قید سے رہا کروایا۔ آپ رہائی کے بعد یروشلم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورا یروشلم ویران اور لوگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ اور ہائی فرینڈس، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ میں ہوں پرتیکشا، میں ہوں پیڈی۔ تو آج ہم ویڈیو کرنے والے ہیں، یہ مہربان علی جی کا ہم نے ویڈیو لیا ہے حضرت عزیر اور ایک ڈونکی کا واقعہ۔ تو دیکھتے ہیں ہم اس ویڈیو کو، ہمارے ساتھ آخر تک دیکھیے۔ ہم نے بھی یہ ویڈیو دیکھا نہیں ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ آخر تک دیکھیے۔ تو چلو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اوریجنل ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے، پلیز چیک آؤٹ کیجیے۔ تو چلو۔ اس زمین پہ اللہ کے ایک کریم نبی عزیر علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرتے تھے۔ انسانوں میں محبت، امن اور ایک دوسرے کے لیے احساس کو پیدا کرتے تھے۔ حضرت عزیر بن شلخیہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف فرما ہوئے۔ آپ تورات کے حافظ اور لوگوں کو اللہ کے اصول سمجھایا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل قوم نافرمان ہو گئی تو اللہ نے اپنا عذاب بابل کے بادشاہ بخت نصر کی صورت میں نازل کیا۔ وہ بنی اسرائیل کو چن چن کے مارتا تھا اور اس نے یروشلم کو تباہ کر کے تورات کی ایک بھی جلد باقی نہ چھوڑی، اور تقریباً 40,000 بنی اسرائیل کے عالموں کو مار دیا اور 1,00,000 یہودیوں کو قید کروا دیا۔ ان بنی اسرائیل میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ بس ایک دن اللہ نے معجزے سے اپنے نبی عزیر کو ان کی قید سے رہا کروایا۔ آپ رہائی کے بعد یروشلم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورا یروشلم ویران اور لوگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں اور اللہ سے فرماتے ہیں، اے اللہ، اب یہ لوگ تو کیسے زندہ کرے گا اور اس ویران شہر کو کیسے آباد کرے گا؟ یہ کہہ کے آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ میوہ دار درخت موجود ہیں۔ آپ وہ پھل کھاتے ہیں، انگور کا رس پیتے ہیں اور کچھ پھل اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی تھا جس پہ سوار ہو کے آپ یروشلم تک پہنچے تھے۔ آپ نے اپنے گدھے کو مضبوط رسی سے باندھ دیا اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال کی تھی۔ اتنی دیر میں اللہ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ عزیر کی روح قبض کر دو۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور آپ کے ساتھ آپ کا کھانا اور گدھا زمین پہ ایسے ہی پڑا رہا۔ وقت گزرتا رہا، زمانہ بیتتا رہا۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کی نظروں سے آپ کو پوشیدہ رکھا تھا۔ تقریباً 70 سال کے بعد فارس کا ایک بادشاہ یروشلم کی طرف آیا اور اس کو آباد کرنے لگا، اور اس کو دیکھ کے بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو بخت نصر کے حملے کے بعد ادھر ادھر بھٹک گئے تھے، وہ سب آ کے یروشلم رہنے لگے اور نئے نئے باغات اور عمارتیں بنائی گئیں اور اس شہر کو پھر سے آباد کیا گیا، پہلے سے زیادہ خوبصورت بنایا گیا۔ مزید 30 سال گزرنے کے بعد جب تقریباً 100 سال گزر جاتے ہیں تو اللہ نے حضرت عزیر کو پھر سے زندہ کیا اور پوچھا، اے عزیر بتا تو کتنی دیر سویا رہا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی موت جب واقع ہوئی اس وقت صبح کا وقت تھا، اور جب آپ اٹھے تو عصر کا۔ تو آپ کہنے لگے، شاید میں صبح سے عصر تک سویا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے عزیر دیکھ، تمہارے ساتھ تمہارا گدھا بھی سویا تھا۔ اب جو عزیر علیہ السلام اپنے گدھے کو دیکھیں تو آپ کے گدھے کی ہڈیاں زمین پہ بکھری ہوئی تھیں اور آوازیں غائب آنے لگی، اے عزیر، اللہ نے تمہیں 100 سال تک سلا دیا اور آج پھر سے تمہیں زندہ کیا ہے۔ اب دیکھ تیرے گدھے کو میں کس طرح سے زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے کہ آپ کے گدھے کی ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئی، ایک ڈھانچہ بننا شروع ہو گیا اور اس پہ ماس چڑھنا شروع ہو گیا، اور رفتہ رفتہ وہ گدھا زندہ ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ کا حکم آتا ہے، اے عزیر دیکھ، آج بھی تیرا کھانا ویسے کا ویسا ہے جیسے 100 سال پہلے تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا شکر کرتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں، بے شک جو انسان کو خون کی ایک بوند سے زندگی دے سکتا ہے، وہ انسان کی گلی سڑی ہڈیوں کو بھی پھر سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کی اس عارضی موت کے درمیان وہ بستی آباد ہو چکی تھی۔ آپ کھانا کھا کر جیسے ہی بستی کے لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ اللہ کے نبی عزیر کو جانتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، ہاں
वो अल्लाह के नबी थे और उनको गुजरे हुए 100 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका है। इतने में अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ लोगो, वो उज़ैर अल्लाह का नबी मैं हूँ। मुझे अल्लाह ने 100 साल तक सुला दिया था और फिर से जिंदा किया है ताकि तुम लोगों की इस्लाह कर सकूं। लेकिन उस बस्ती के लोगों को यकीन न आया। उस बस्ती में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र तकरीबन 120 साल थी। वो तमाम के तमाम लोग उस औरत को लेके आए और पूछने लगे कि जो हजरत उज़ैर के वाक़यात आप हमें सुनाती हैं, आप हमें अभी हजरत उज़ैर की निशानियाँ बताएं। वो औरत एक एक निशानी उन तमाम लोगों को बताने लगी और वो सब के सब लोग हर उस निशानी को हजरत उज़ैर में देखने लगे कि आपके कपड़े भी वैसे हैं, आपकी आंखें भी वैसी हैं, आपका बोलना भी वैसे है, आपका चलना भी वैसे है। इतने में वो बूढ़ी औरत जो नाबीना थी कहने लगी, अल्लाह का नबी उज़ैर जो भी दुआ मांगता था अल्लाह वो फौरन कबूल कर देता था। अल्लाह ने उनके हाथों में शिफा को रखा था। ऐ शख्स, अगर तू वाकई अल्लाह का नबी उज़ैर है तो मेरे लिए दुआ कर कि अल्लाह मेरी आंखों को सही कर दे। तो यूं हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं और अल्लाह उस बूढ़ी औरत की आंखों को रोशन कर देता है। अब जो वो औरत हजरत उज़ैर को देखे तो चीख के कहने लगी, मुझे कसम है अपने खालिक की, यही उज़ैर है। वो सब के सब लोग हजरत उज़ैर के कदम चूमने लगे। अब वो चंद लोग और वो बूढ़ी औरत हजरत उज़ैर के साथ बनी इसराइल के लोगों के पास आते हैं, जहाँ हजरत उज़ैर का बेटा और पोते भी मौजूद थे जो बूढ़े हो चुके थे। वो बूढ़ी औरत सबको बताने लगी कि ये अल्लाह के नबी उज़ैर हैं। कुछ ईमान ले आए, कुछ सवालात करने लगे। इतने में आपका बेटा कहने लगा, मेरे बाबा उज़ैर के कंधों पर एक काले रंग का मसा था जो चांद की मिसल था। अगर आप वाकई मेरे बाबा उज़ैर हैं तो वो दिखाएं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतारा और तमाम के तमाम लोग देखने लगे कि कंधों के दरमियान वही निशान मौजूद था। और फिर अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम सबको तौरात सुनाने लगे और तमाम बनी इसराइल आपके हाथ और कदम चूम कर कहने लगे, हमें कसम है अपने खालिक की, आप अल्लाह के नबी उज़ैर हैं। बेशक अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है। वो जैसे जिंदगी दे सकता है वैसे ही मरे हुए इंसान को रोज़े महशर जिंदा करेगा और इंसानों और जन्नात के ग्रोह से दोज़ख और जन्नत को भर देगा। हर चीज पे कुदरत रखता है। सो गाइस, बहुत ही अच्छा ये वाक़या बताया इन्होंने, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और डोंकी का वाक़या। कैसे उन्हें 100 साल तक सुलाया था अल्लाह ने, और उनको पूछा, जब उनको सुलाया था मतलब उनकी रूह कब्ज़ कर ली थी, तब वो सूरज उग गया था, मतलब सुबह का टाइम था। और जब उनको फिर से ज़िंदा कर दिया तब शाम का टाइम था, शाम का वक्त था। और उनको पूछा कि आप कितने समय तक सोए थे, तब उनको लगा कि शायद एक ही दिन मतलब पूरा दिन भर ही सोए। लेकिन उनको दिखाया कि कैसे उनका डोंकी जो था उसकी पूरी हड्डियाँ दिख रही थी, मतलब 100 साल के बाद कैसे दिखते कंकाल सिर्फ वैसे दिख रहा था। तो उनको यकीन नहीं हुआ। फिर अल्लाह ने वो गधे को भी वापस से ज़िंदा कर दिया। और जब वहाँ पे मतलब बहुत ही लाशें पड़ गई थी और सब अस्त व्यस्त हुआ था, 100 साल बाद जब वहाँ पे वो गए उस एरिया में, तो बहुत ही अच्छा, मतलब सभी जगह लोग वगैरह थे। तब उन्होंने वहाँ पे जाके वो लोगों को पूछा कि आप मुझे जानते हो क्या, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जानते हैं क्या? तब वो बोले कि हम जानते हैं, 100 साल पहले यहाँ पे मतलब थे। तब एक बूढ़ी अम्मा जो थी 120 साल की, तो उनको पूछा, उनको आंखें नहीं थी, फिर भी उन्होंने उनकी कुछ निशानियाँ बताई। और वो बोली कि वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो भी अल्लाह से मांगते हैं वो सब कबूल करते हैं। तो उन्होंने अपने आँखें मांग ली। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उनको मतलब आँखें भी मिल गई उनको। और उसके बाद वो सब जगह चिल्ला के कहने लगी कि यही है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। तो फिर वो उसके बाद उनके पोते और बेटे को भी आगे ढूंढने गए। मतलब ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो बताया है। मेहरबान अली जी का ये वीडियो हमने लिया है, तो उनके भी चैनल को चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी ये बताइए कमेंट करके। तो सच में गाइस ये वीडियो बहुत ही अच्छा था। मुझे तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत रोमांचक वीडियो था। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसे और भी हमें वीडियो सजेस्ट कीजिए, हम उस पर भी रिएक्शन करेंगे।
اور تو نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے. ملتے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.